እሷ ምን አለች? እኔ ከኦርቶዶክስ ሃይማኖት ጴንጤ ሃይማኖት ወጥቼ ወደ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ስለገባ ይሄ ሁሉ ከተነሳብኛል። እሺ አይደለም ከጴንጤ ሃይማኖት መጀመሪያ እሷ ሊቭ ያደረገችው በዝሙት ምክንያት እውነቴን ነው ብላችሁ የዝሙት ሱስ ስለነበረባት ያልዳነ ማንነት ስላላት ነው ያልተቀደሰ ማንነት ስላላት ዝሙትን ስለሰራች አብሯት ሊያገለግል ከአዲስ አበባ ወደ ክፍለ ሀገር የመጣ አንድ አገልጋይ እሱ ጋር ካገለገለች በኋላ ጴንጤ አይደለም ይቅርታ፣ በዚህ ነገር የተቀየማችሁ ሰዎች ካላችሁ በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ። ተናግሬ ያለው Dhukkubni Maariyyee jedhamu kan dhibee jaldeessaa jedhamuun beekamu Itoophiyaatti shakkamtoota namoota 12 irratti argamuu isaa biiroon eegumsa fayyaa gabaaseera. Godina Wallagga Bahaa aanaa Diggaatti harmee tokko irratti budaadha jechuudhaan moggaasuun hammeenya jabaa geggeeffameera. Wubaalem Kadir kan jedhamtu harrabsoo amantoota irratti geggeessiteef dhiifama gaafatteetti. Nageenyi fi araarri waaqayyoo isiniif haa ta'u. Kabajamtoota hordoftoota chaanalii keenya saayitii kana odeeffannoowwan murteessoo ta'an isin dhageessuuf qabannee dhufneerra. Egaa isinis laayik gochuudhaan dhaggeeffachuu eegalaa. Namooti haarawaan maatii chaanalii keenya hin taane baga nagaan dhuftan jecha chaanalii kana saabskraayib gochuun maatii nuuf ta'a isiniin jenna. Kallattiimaan gara odeeffannootti dabarreerra. Dhukkubni Maariyyee jedhamu kan dhibee jaldeessaa jedhamuun beekamu Itoophiyaatti shakkamtoota namoota 12 irratti argamuusaa biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa gabaaseera. Dhukkubni kun biyyoota 33 keessatti namoota hedduu kan qabe yoo ta'u Itoophiyaatti kan inni dhufe namoota Saudi Arabiyaa irraa gara biyya keenyaa dhufan irrattidha. Egaa vaayirasiin kun tuttuqqaa qaamaa fi dhangala'aadhaan kan daddarbu ta'uusaa biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa addeesseera. Egaa obboloota koo yeroo ammaattuu keessa jirra. Akkuma sagaleen waaqayyoo kumni tokko bukkeetti kumni 10 gara mirga keetti yoo kufaniyyuu wanti namatti dhufu kun sitti hin dhiyaatu jedhee faarfannaa 91 lakkoofsa 7 irratti nutti dubbatu. Jabaannee yoo waaqayyoon kadhannee warra isa waammatan waaqayyoon ni oolcha. Waa'ee biyya keenyaaf saba keenyaaf waaqayyoon haa kadhannu jecha gara odeeffannoo lammeeffaa qabannee dhufnetti dabarreerra. Odeeffannoo nuti lammeeffaa irratti argannuun gidduu kana taateen godina Wallagga Bahaa aanaa Diggaatti harmee tokko irratti budaadha jechuun moggaasuun hammeenya jabaan geggeeffamee arganna. Gochi kunis kan ta'e akkuma dura dubbanne aanaa Diggaatti gochi kun gocha saalfachiisaa gara jabinaa fi hammaataadha. Harmeen kun du'a isaanii gaafa dhaga'amu keessa namaatti gadda. Egaa waa'ee harmee kanaan wal qabatee odeeffannoo lamatu wal falmaa jira. Kunis harmeen kun waraabessa irraa utuu teessu qabamte kan jedhu yoo ta'u, inni lammeeffaan harmee kana irratti namootatu lafa irraa bituuf jedheetu lafa sana itti gurguruu didnaanii haala irratti ba'ate jedha. Egaa dhimmi harmee kana qulqulleessinee kan simbiraan geenyu ta'a jecha waaqayyo garuu dhugaa harmee kanaaf haa falmu jenna. Obboloota koo waan goonu hundumaaf of haa eeggannu. Iji namaa waan hin agarreef iji waaqayyoo ni arga. Kanaaf nama jalaa dhokannee dhugaa waan dhoksine fakkaata malee waaqayyo biraa dhugaa isa sirriitu jira. Of haa ilaallu. Waaqayyoon haa sodaannu jecha gara odeeffannoo keenya isa xumuraatti gaafa dabarru. Wubaalem Kadir kan jedhamtu arrabsoo amantoota irratti geggeessiteef dhiifama gaafatteetti. Egaa Wubaalem Kadir jalqaba amantii Ortodoksii hordofaa kan turtee fi yeroo muraasa as gara amantii Pirotestaantii yoo dhufte iyyuu isheenis faarsaa faarfattootaa fi yeedaloo giddaruun bifa faarsaa ofii isheetti jijjiirtee kan faarfattee fi kan waliin dhahaa turte. Kana malees tajaajiltuu ofiin jedhuun tajaajilaa kan turte yoo taatu hafuura ejjaan kan guutamtee fi ejja kanaan wal qabatee amantii Pirotestaantii kan isheef hin mijanne ta'uu hubachuun gara amantii Ortodoksiitti kan deebite yoo ta'u, dhiyeenya kana Divine Show irratti jechoota isheen hin madaalles kan eegganne wanta fokkisaadhaan arrabsoo guddaa tajaajiltootaa fi amantoota Pirotestaantii irratti geggeessitee turte. Kunis dubbii guddaa kaasuudhaan namoonni baay'een ishee qeeqaa turanii.
Egaamamo Ubaalim Kadir dogoggora koof dhiifama naaf godhaa balleessira namooti natti mufattan jettee dhiifama gaafatteetti. Egaa waa'ee ishee obboleessi Yoonaas Yohaannis jedhamu akka itti aanee jiru kanatti dubbateera dhugaa jiru dhaggeeffadhaa isiniin jenna. ናችሁ ሰላም ናችሁ ቅዱሳን? እኔ ዮናስ እባላለሁ። ያው በድጋሚ መጥቻለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ያው እስካሁን ድረስ በሰላም እየኖርን ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እናንተ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ነገር ሰላም ነው? ጤንነታችሁ? በዘማሪ የነበረችው ነቢያት ውባለም ከድር የምትባል ልጅ ባለፈው ተናግሬያለሁ እና ስለሷ ልናገር የቻልኩበት ምክንያት ምንድነው? ከሁለት ቀን በፊት ሚዲያ ላይ ገብታ የሆነ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ገብታ እኔ በጣም የሁሉ ወከባ የተፈጠረብኝ ከጴንጤ ሃይማኖት ወደ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት መጥቼ ነው ምናምን ብላ ተናገረችና እንደዚህ የተናገረችው እውነት አይደለም። በእውነት ነው የምላችሁ። እሷ ወደ ከጴንጤ ሃይማኖት እንግዲህ እሷ ከወጣች ቢያንስ እንግዲህ ከዓመት በላይ ምናምን ይሆናታል። ግን ምን አይነት ነገር አለ መሰላችሁ? ያ ብቻ አይደለም ስለወጣች ስላልወጣች ምናምን ሳይሆን እሷ ከጴንጤ ሃይማኖት ወጣ ወደ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ስለተቀላቀለች ሳይሆን ይሄ ሁሉ ከተነሳው ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ውስጥ ሊንክ ካደረገች በኋላ የጴንጤን ሃይማኖት በመሳደር ወረታች በማድረግ የማይገባትን ነገር ስላደረገች በዛ ምክንያት ነው እኔም ራሱ ወጥቼ ሚዲያ ላይ ተናገርኩት። ሰዎችም ብዙ የተናገሩ ሰዎች አሉ። ግን እሷ ምን አለች? እኔ ከኦርቶዶክስ ሃይማኖት ከጴንጤ ሃይማኖት ወጥቼ ወደ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ስለገባ ይሄ ሁሉ ከተነሳብኛል። እሺ አይደለም። ከጴንጤ ሃይማኖት መጀመሪያ እሷ ሊቭ ያደረገችው በዝሙት ምክንያት ነው። እውነቴን ነው ብላችሁ የዝሙት ሱስ ስለነበረባት ያልዳነ ማንነት ስላላት ያልተቀደሰ ማንነት ስላላት ዝሙትን ስለሰራች አብሯት ሊያገለግል ከአዲስ አበባ ወደ ክፍለ ሀገር የመጣ አንድ አገልጋይ ከሱ ጋር ካገለገለች በኋላ ፓስተር ሱራፌል ዘርፉ የካሴትና የሙዚቃ ስራ ለመስራት ፍላጎቱ ስለነበራት ከልጁ ጋር ሊንክ አደረጋት፣ ተገናኘች። ከዛ በኋላ ከልጁ ጋር አብራ ሙዚቃ እንድትሰራ እሱ ከላካት በኋላ እንደገና ስትመለስ እሱ ደግሞ አስቆማትና በቃ አንቺ የቅድስና ጉድለት ስላለብሽ ራስሽን የጥሞና ጊዜ ወስደሽ እንድታይ እፈልጋለሁ ብሎ ለአንድ ወር አገዳት ማለት ነው። እና ለአንድ ወር ስትታገድ እቺ ሴት መርዝ ጠጥቼ ነበረ ራሴን ላጠፋ ሁሉ ነበረ ምናምን አለች። ለምን መርዝ ጠጥታለች? እሷ ንጹህ ሴት ነኝ ካለችና ዝሙት ካላደረገች ምን መርዝ አስጠጣት? እሷ እኮ ዓለም ከሚበልጠው በላይ ህይወት ውስጥ በክርስቶስ ነበር ስትኖር የነበረችው። ለምን ራሷን ለማጥፋት የማይገባት ህይወት ውስጥ ገባች? የሆነ ነገር ካላደረገች ዋይ አንድ ሰው እኮ ገልቲ ሊሰማው የሚችለው ወይም ደግሞ ያጠፋውን ጥፋት ሲያምን ነው ያልሆነ ነገር ውስጥ ሳይወስድ ነው። ነጻ ሴት ከሆነች ለምን አባቶች አሉ፣ የቤተክርስቲያነት ወንድሞች አሉ፣ ለነሱ ልትናገር እኮ እውነቱ ይወጣል። እውነቱን በመናገር አሁን ደፍራ አይደለ እንዴ አይኗን አጥባ መጣ ሚዲያ ላይ የምትናገረው? እኔ ከ10 ወንድ ጋርም ብተኛ አዶማይ እንዳለች እንዴት አንድ ያልተቀደሰ ማንነት ስለሌላት ነው እንደዚህ ያወራቸው። የተቀደሰ ማንነት ቢኖራት ሲጀመርም እንደዚህ ብላ ማውራት አትችልም። እግዚአብሔር አምላክ የሚወደውን ነገር ባለ መስራቷ ነው ይሄ ሁሉ ኩነኔ ውስጥ የገባችው። እና ሚዲያ ላይ ወጣ ተናገረች። እኔ ሚዲያ ላይ ወጣ የተናገረችበት ምክንያት ምንድነው? እኔ አለች ከጴንጤ ሃይማኖት ወደ ኦርቶዶክስ ስለመጣ ነው። አይደለም፣ ይሄ አይደለም እውነቱ እሷ ጴንጤ ሃይማኖትን ስለተሳደበች ከእንደገና ደግሞ ከሊያማ ልደኛ ለከላይ አይሰማኝም ኢየሱስ ምናምን ብላ የማይገባትን ነገር ስለተናገረች በዛ ምክንያት ብዙ ክርስቲያኖችን ብዙ ቅዱሳንን ስላሳዘነች እኔን ጭምር ማለት ነው ወጥቼ ልናገር የቻልኩበት ምክንያት ግድ ስላለኝ ነው። ስለ ኢየሱስ ግድ ስለሚለኝ የዳንኩበት ስለሆነ እኔ ያመንኩት ዘመኔን ሕይወቴን ለሰጠሁት ጌታ የመናገር ግዴታ ስላለብኝ ነው። because መጽሐፍ ቅዱስ በልቡ አምኖ በአፉ የመሰከረልኝ እኔም በአባቴ ዘንድ እመሰክርለታለሁ ይላል። እግዚአብሔር ቃል መመስከር አለብኝ። ክርስቶስ እውነት እንደሆነ ሕይወት እንደሆነ አዳኝ እንደሆነ የዓለም ገዢ እንደሆነ እንደ ክርስቶስ ማንም እንደሌለ ለመሰከር ግዴታ አለብኝ። ይሄንን እውነት ስላጠፈች ለዚህ እውነት ነው ልናገር የመጣሁት። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። እሷ በጌታ ቤት ውስጥ ስታጭበረብር ያልተቀደሰ ማንነቷን ስታካሄድ ስለነበረ ስላልተመቻት ወጣ የማንንም ሃይማኖት ጌታን
ዝቅ አድርጋ የመናገር መብት ማንም አልሰጣትም። ቢኮዝ እሷ አልዳነችም። ሲጀመር እሷ በጌታም አይደለችም፣ ጌታንም አታውቀውም። በእውነት ነው የምላችሁ። ለመሰላችሁ እሷ 7 ዓመት የነበረው በጌታ ትላለች፣ የሆነ ፕሮግራም ላይ ደግሞ 4 ዓመት የነበር ትላለች። ምን ያህል እሷ የክርስቶስ ፍቅር ቢገባት ነው ያንን ያህል ጊዜ የተቀመጠችው? እንዴት ሰው ልጅ እኮ ይከብዳል እኮ 4-5 ዓመት እኮ አንድ ሃይማኖት ላይ እኮ እውነት እየተነገራት የክርስትና ሃይማኖት ለምሳሌ አንድ ሰው ወደ ጴንጤ ሃይማኖት ሲመጣ ጌታን ሲቀበል የሚሰጠው ካታጎሪ አለ። የደህንነት ትምህርት የሚባል ነገር አለ። ወደደም ጠላም ያ ሰው ዓለምን ክዶ ከክርስቶስ ጋር አንድ ለመሆን ደህንነት ተምሮ መጠመቅ አለበት። እቺ ሴት አምና ተጠምቃ ኢየሱስ ጌታ ነው፣ ዓለምን ሰይጣንን ክጃለሁ ብላ ነው የመጣችው። ይሄንን ነገር ብላ ከመጣች በኋላ ለምንድን ነው የጴንጤ ሃይማኖት ትክክል አይደለም፣ እኔ ወደ ኦርቶዶክስ ስለመጣሁ ነው የሁሉ ችግር የተነሳብኝ ምናምን አለች። እንደዛ አይደለም እውነቱ ያ አይደለም። እውነቱ እሷ ከቤተ ክርስቲያን የተባረረችው በዝሙት ምክንያት ስለሆነ ነው። እውነቴን ነው ብላችሁ ቢኮዝ ዝሙት አርገሻል፣ ሴክስ አርጋለች ተብላ የተባረረችው። እሷም እንደዛ በሉት አለች። እንደዛ በሉት አይደለም። እውነት ከሆነ እውነቱ መናገር ነው። እኔ በሆነ ነገር ውስጥ ካለፍኩኝ ያለፍኩበትን ነገር ልናገር ግዴታ አለብኝ። የራሴን ነገር ሸፍኜ አይ ሃይማኖቱ እንደዚህ ነው ማለት በጣም ይከብዳል። በእውነት ነው ብላችሁ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። እንደ አንድ ክርስቲያን እውነትን አርነትን እንደቀመሰ የክርስቶስን ፍቅር ያየ ሰው መዋሸቱ በጣም ያሳዝናል። ለምን ትዋሻለች? ሚዲያ ላይ ገብታ ፌመስ ለመሆን የእግዚአብሔርን ነገር ለማውረድ የእሷን የስጋዊ ባህሪዋን ለመግለጽ ዓለም ላይ በስጋ ማንነቷን ለሰዎች ለማሳየት ክርስቶስን እየካደች ለክርስቶስ መጥፎ ነገር ታወራለች። ይሄ በጣም ብልግና ነው። እግዚአብሔር አምላክ ምሕረት ያድርግላት። ሲቀጥል ደግሞ ላጠፋችሁ ጥፋት እንደ እግዚአብሔር ሰው ቤተክርስቲያን ውስጥ የነበረችበት ቤተክርስቲያንም ሆነ በሌላም ቤተክርስቲያንም ሆነ ራሷን ዝቅ አድርጋ ንስሐ ገብታ እግዚአብሔር አምላክን ከበደለች በእውነትና በቅድስና በጌታ ፊት ወድቃ ልትመለስ ይገባታል እንጂ እኔ ኦርቶዶክስ ስለሆንኩኝ የሙስሊም ሃይማኖት ተከታይ ስለሆንኩኝ ያ አይደለም እውነቱ ያ አይደለም። ያልዳነ ማንነት አለባት፣ ያልተቀደሰ ማንነት አለባት። ዝሙትን ስለሰራች የተባረረችው ዝሙትን ስለዘሞተች ተባራለች። በቃ ዝሙት ደግሞ ከራሷ ከአንደበቷ ነው ደግሞ የሰማነው። እንደዚህ ተባልኩኝ አለች። እቺ ሴት በስጋ ብትወርቅም የሆነ ነገር ውስጥ ብትገባ ማንኛውንም ገባሽ እግዚአብሔር ፍቃድ የሌለበት ቦታ ላይ ቅድስና የሌለበት ቦታ ላይ እሷ ከወንድ ጋር የሆነ ሪሌሽንሺፕ ራሱ ካላ ዝሙት ነው። ቤተክርስቲያን ካላወቀው ዝሙት ነው። በደፈናው ዝሙት ነው። ምን እንዳደረገች ራሷ ታውቃለች። ራሷ ተናግራለች ከዚህ በፊት እንደዛ ብለው አባረሩኝ። እንዲያውም ራሴን መርዝ ሁሉ ጠጣ ላጠፋ ስል እግዚአብሔር ፊት በቃ እኔ እግዚአብሔር ሁሉ በቃ ነገሮችን ሁሉ ጠልቼ በመርዝ ራሴን ላጠፋ ነበር አልሽ። ለምን? እውነት ካልሆነ ለምን ራሷ ነው የምታጠፋው? ለምን? ሰው እኮ በሆነ ህይወት ውስጥ ገብቶ ዘመኑንና ኑሮውን እግዚአብሔር አምላክ በማይጠበቅበት ቦታ እግዚአብሔር በማይደሰትበት ቦታ ላይ ከገባች እጅ ሴት ራሷን ልታጠፋ ትችላለች። ቢኮዝ የእግዚአብሔር ፍቃድ ስላልሆነ እና ያደረገችው ነገር ምንድነው? ይሄ ልትሰራ ያሰበችው ነገር ምንድነው? እሷ ኦርቶዶክስንና ጴንጤ ለማጋጨት ያመጣችው አጀንዳ ነው። የጴንጤ ሃይማኖት ትክክል አይደለም የምትለው እሷ ሲጀምር መጽሐፍ ቅዱስን አታውቀውም። በእውነት ነው የምላችሁ፣ በጌታ ፊት እኔ እነግራችኋለሁ። ሲጀምር መጽሐፍ ቅዱስን ከፍታ ያነበበች ሴት አይደለችም። አንድ እንኳን የእግዚአብሔርን የክርስቶስን አዳኝነት እንኳን እዛ ላይ ቆማ እንኳን አልተናገረችም። ኢንተርቪው ስታደርግ ሼሞኙ በጣም ነው የሚያሳዝነው። እና በየሚዲያው እየዞርሽ ከጴንጤ ሃይማኖት ስለወጣው ነው ወደ ኦርቶዶክስ ስለገባው ነው ምናምን እያልሽ አታውሪ። በዝሙት ተባረሬ ነው ብለሽ ማውራት አለብሽ። ቢኮዝ ዝሙተኛ ስለሆንሽ ዝሙትን ስለሰራሽ እንጂ የተባረርሽው ማንም አንቺን ለማባረር ፈልጎ አይደለም። እኛ ማንም ሰው በነፃነት ኢየሱስን ሊያመልክ መብት ተሰጥቶታል። ያመነ የተጠመቀ ይድናል። የክርስቶስ ቤት ክፍት ነው ለክርስቶስ ከተሰራች ማለት ነው። እውነት አንቺ በእውነትና በቅድስና እግዚአብሔር አምላክን የምታመልኪ ከሆነ ክፍት ነው በራችን። ማንንም እኛ ውጡ ግቡ አንልም። ግን የሰራሽው መጥፎ ስራ ካለ ግን ስራሽ ሰው ሳይናገሪ ስራሽ ራሱ ያባርሻል። ከዛች ቤተክርስቲያን ትታገጃለሽ። ቢኮዝ ቤተክርስቲያን የሚመራው በእውነትና በቅድስና ስለሆነ መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እናንተ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ናችሁ ራሳችሁን ጠብቁ ይላል። አንቺ ራስሽን አልጠበቅሽም።
በዝሙት ከጠፋሽ በኋላ ከአመታት በኋላ ተነሰሽ ጴንጤን ያረለውም ኦርቶዶክስ ነው ምናምን ምን ያስፈልጋል? ምን ያስፈልጋል? እኛ መቀበል አንፈልግም። በሄደ አንቺ ያልዳሽበትን አጀንዳ ለሌላ እህቶችና ወንድሞቻችን ለሌላ ቅዱሳንና ሌላ እግዚአብሔርን ለሚፈሩ ሰዎች አርአያ ለምን ትሆኛለሽ? አንቺ ካልተስማማሽ ያልተስማማሽን መንገድ መቀየር መብትሽ ነው። ግን እውነትን ግን ታውቂዋለሽ። እውነት ያለው ክርስቶስ ጋር እንደሆነ ይኖዳል። ሲቀጥል ደግሞ አንቺ የተባረርሽው በዝሙት ነው። because you make የማይገባሽን ነገር እግዚአብሔር አምላክ የማይፈቅደውን ነገር እዛሽ ቤተክርስቲያን ላይ ስላደረግሽ ማንም ዝም ብሎ አንቺን አያባረሽም። በእውነት አንቺ ሳታጠፊ እግዚአብሔር ፊት ዝሙትን ሳትሰሪ አንቺ ብትባረሪ አንቺን ሱራፌል ፓስተር ሱራፌል ዘርፎ የተባለው የቤተክርስቲያን መሪ ይደሽ ለማንኛውም ቤተክርስቲያን እንዲህ ተደርጊያለሁ ተበድያለሁ ብትይ ላንቺ ቆምሉሻል። ለመሰለሽ የቅዱሳን ልብ ማሳዘን ማንም አይፈልግም። ጴንጤ አገልጋዮች ጋርና ጴንጤ ጋር መንፈስ ቅዱስ የሚባል ነገር የለም። ይሄ ነገር ከሌለ አንቺ እኮ ይሄ ነገር የተገለጠብሽ ጴንጤ በሆንሽበት ሰዓት ወይም ኢየሱስ ክርስቶስን ጌታና ዳኝ የግል ገዢ አድርገሽ በተቀበልሽበት ሰዓትና ጊዜ ነው ይሄ ጸጋ ባንቺ ላይ ማኒፌስት ያደረገው። ታዲያ እንዴት ነው አንቺ ላይ ይሰራል ሌሎቹ ላይ ይሰራል እያልሽ ያለው? እንደዛ ማለት አይደለም። ኢየሱስና መንፈስ ቅዱስ እነሱ ጋር የለም ማለት ሙሉ በሙሉ ኢየሱስ የለም እንደዛ እንደማለት አይደለም። ኢየሱስ የተቆጣቸው መንፈስ ቅዱስ የሸሻቸው ነው ያለው። መንፈስ ቅዱስ የሸሻቸው ጴንጤ ስልኮ በቃ ሙሉ ጴንጤውን አይደለም። ቪዲዮውን ላሳይሽ ይችላል። ተናገርሽው ቃል በቃል ጴንጤዎች ጋር ኢየሱስ ክርስቶስ የለም የሚል ቃል ተናገርሽ። አዎ የለም ማለት ሸሽቷቸዋል። የለም ማለት ሳይሆን ኢየሱስ ከየት ነው የሚሸሸው? ከልባቸው ሸሽቷል አይደለም። አብዛኛው ጴንጤ ስትይ ወደ እንግዲህ 24 ሚሊዮን ከዛ በላይ ይገመታል አይደል ጴንጤ የሚባለው። ስለዚህ ይሄ ሁሉ ህዝብ ጋር ኢየሱስ የሚባል የለም ብለሽ የምታስቢ አይደለም። እሺ እዛ ቪዲዮ ላይ ካየክ እኮ ይሄ የማወራው ነገር አብያተ ክርስቲያናትና የወንጌል አማኞችን ህይወት ብርሃን ሙሉ ወንጌሎችን አይወክልም ብዬ አይደለም። አብዛኞቹ እኮ አብያተ ክርስቲያናት እኮ ብረት እኮ እነዚህ የምታያቸው ነቢያቶችም እኮ የአብያተ ክርስቲያናት እኮ አባሎች አፈንግጠው የወጡ ናቸው። አብዛኞቹ ይቀበሏቸዋል? አይቀበሉም። አብዛኞቹን አይቀበሏቸው። ምን ይፋ እያደረጉ አይደል? አይቀበሏቸው። ህዝቡን አትሂዱ እያሉ እየከለከሉ አይደል? እነሱ ጋር አትሂዱ እያሉ ህዝቡን በትክክል እየከለከሉ አይደል? አዎ እንደሱ ነው አሁን የታሰበው። እውነት ነው። ጴንጤዎች ጉዳቸው ወጣ ተጋለጡ። እኔም ጋር ራሱ ብዙ ሰዎች ቴክስት ስለሚያደርግልኝ እንደ ሚዲያ በዲቫይን ሾው ላይ ምን ማለት ፈልጋ ነው። በዚህ አጋጣሚ ያዘኑብሽ ሰዎች አሉ፣ ይቅርታ ጠይቂያቸዋለሽ? ያዘኑብኝን ሰዎች አዎ ይቅርታ ጠይቃለሁ እኮ። ምክንያቱም ለመሰለሽ ጴንጤዎች ጋር ኢየሱስ የለም መንፈስ ቅዱስን አያውቁትም ብለሽ በመናገርሽ በጣም አዝነውብሻል። ኦኬ ይቅርታ። ይሄ ማለት እኔ ሁሉንም አልነበረም። ሁሉንም ማለት አልነበረም። ይቅርታ። ሁሉንም ማለቴም አይደለም። እንደገናም ደግሞ ቪዲዮውን በደንብ ከተመለከቱት ይሄ የምናገረው ነገር የወንጌል አማኞችን አይወክልም ብያለሁ። ይሄ ማለት ደግሜም አብራርቼው ትልልቆቹን አይወክልም ብያለሁ። አዎ እሱን ጥሩ አልሽ እኮ፣ ግን ጴንጤዎች አልሽ እኮ። ኦኬ እሺ፣ ይሄ ጥፋት ነው ያልኩት። በጣም ብዙ እንዳልከው በጣም ብዙ ጴንጤ አለ። ሁሉንም አላልኩኝም እና ሁሉንም ጴንጤ አይደለም። ይቅርታ። በዚህ ነገር የተቀየማችሁ ሰዎች ካላችሁ በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ። ተናግሬያለሁ። የወንጌል አማኞችን ትልልቆቹን አይወክልም ብያለሁኝ። ስለዛ በጣም ይቅርታ። የሚያስቀይማችሁ ነገር ከሆነ በጣም ይቅርታ። Dhaggeeffattoota keenya odeeffannoon sa'aatii kanaaf qabannee dhufnee kanuma hanga ammaatti dhageessanii odeeffannoo biraan hanga walitti deebinutti namooti haarawaan gidduutti gara chaanalii keenyaa dhuftan sabiskiraayib godhaa. Odeeffannoon keenya yeroon akkasiin qaqqabuuf mallattoo bilbilaa tuqaa isiniin jecha turtiin wajjin qabaattaniif eebbifamaa. Waaqessinaa eebbisu. Turtii muraasaa booda odeeffannoo biraa qabannee deebina. Hanga sanatti nagaa Waaqayyoon turaa.